Now we will see the systems of resistors and effective resistance. Resistor is a device which has two ends. Resistor is a device which has two ends. See this figure, resistance, and this is the device, and it has two ends, and these two ends are connected in the circuit. So resistor or resistance is a two-ended component, and these resistances and a resistance is provided between the two ends. In electrical devices, a number of resistors are connected together in different ways. Ohm's law is applicable to all such connected resistors. आता Ohm's law काय आहे? तर Ohm's law is what is Ohm's law? Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. आणि फॉर्म्युला काय आहे? R is equal to V upon I. हा Ohm's law हे सर्किट्स काय करणार आहे, ज्याच्यामध्ये रेजिस्टर्स कनेक्ट केलेले आहेत डिफरंट वेजमध्ये, ते सर्किट्स ओहम्स लॉ फॉलो करणार आहेत. नाव देर आर two different ways which we are going to study in this chapter, and that is one resistors in series and the other is resistors in parallel. So resistors in series means, see here, if there are more than two resistors or if there are three resistors and they are connected one after the other, if they are connected one after the other, this is one resistance, another resistor say, and this is the third. How they are connected? They are connected one after the other. This is R1, R2 and R3. These resistors are connected one after the other in a single line such that when potential difference is applied across the two ends of the connection, then equal amount of current flows through each resistor. इक्वल अमाऊंट ऑफ करंट आय एवढा करंट या तिन्हीही रेजिस्टर्समधून पास होणार आहे. मग तुम्हाला कशाची डेफिनेशन बघायची आहे? पहिल्यांदा रेजिस्टर्स इन सिरीज म्हणजे काय असतं, तर when the number of resistors are connected one after the another in a single line so that same current, काय आहे हे, this is same current flows through each resistor. This combination or this connection is called as resistors in series. अशा कनेक्शनला काय म्हणायचं आहे? रेजिस्टर्स इन सिरीज. मग ज्या कनेक्शनमध्ये काय येणार आहेत? वेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर इन अ सिंगल लाईन सच दॅट म्हटलं तरी चालेल, किंवा सो दॅट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, अँड धिस कनेक्शन इज कॉल्ड ॲज रेजिस्टर्स इन सिरीज. आता तुम्हाला याच्यामध्ये काय काय विचारलं जाऊ शकतो, याच्यामध्ये क्वेश्चन्स काय विचारलं जाऊ शकतो या पार्टवरती, तर आता हे तीन रेजिस्टर सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत, म्हणजे या तिन्ही रेजिस्टर्सचा इक्विवॅलंट किंवा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काय आहे तो फाइंड करा. आणि इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स जो आहे तो कशानं डिनोट केला जातो? कॅपिटल RSनं डिनोट केला जातो. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज डिनोटेड बाय capital RS. Now see here, these are the three resistors R1, R2 and R3. They are connected in series and their effective resistance is denoted by capital RS. RS, this denotes effective resistance. आता हे डिराईव्ह करण्यासाठी आर एसची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला एक सर्किट डायग्रॅम दिलेला आहे. त्या सर्किट डायग्रॅममध्ये बघा, R1, R2, R3 are the three resistors which are connected in series between point C and D. Battery, key and ammeter, all these three devices are in series with the resistors आणि हे कंप्लीट सर्किट होणार आहे.
आता त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, सी द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी अँड दिस इज निगेटिव्ह टर्मिनल. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो इफ आय इज द करंट, करंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे, इफ आय इज द करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट दॅन दॅट करंट फ्लोज थ्रू R1, R2 अँड R3. तोच करंट काय होणार आहे, तिन्ही रेजिस्टर्समधून फ्लो होणार आहे. नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R1, R2 अँड R3 अँड फॉर दॅट अ व्होल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पॅरलल अक्रॉस R1. फर्स्ट अक्रॉस R1, पहिल्यांदा R1च्या अक्रॉस काय करायचं आहे, व्होल्टमीटर जॉईन करायचं आहे पॅरललमध्ये अँड वी विल फाइंड द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R1. R1च्या अक्रॉस काय पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते व्होल्टमीटरमध्ये इथं समजणार आहे. सर्किटमधून किती करंट फ्लो होतो त्या आयची व्हॅल्यू ॲमीटरमध्ये आपल्याला कळणार आहे. आता R1च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स V1नं डिनोट करायचं आणि ते कॅल्क्युलेट करून ते मेजर करून झाल्यावरती काय करायचं आहे, व्होल्टमीटर इथून रिप्लेस करायचा आणि तो कोणाच्या अक्रॉस जॉईन करायचा आहे, आणखीन R2च्या अक्रॉस जॉईन करायचा आणि R2च्या अक्रॉस तो जॉईन केल्यावरती R2च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला मेजर करायला येणार आहे, ते V2नं डिनोट होणार आहे. त्याच्यानंतर R3च्या अक्रॉस व्होल्टमीटर पॅरललमध्ये जॉईन करायचा आणि R3च्या अक्रॉसचं तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर होणार आहे आणि ते कशानं डिनोट करायचं आहे, V3नं डिनोट करायचं आहे. आणि लास्ट कोणत्या दोन पॉईंट्समधलं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचं आहे, आणखीन C अँड D. म्हणजे व्होल्टमीटरचे दोन टर्मिनल्स, एक Cला पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि हे निगेटिव्ह टर्मिनल Dला जॉईन करून तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन पॉईंट C अँड D फाइंड करायचं आहे, ते मेजर करायचं आणि ते मेजर केल्यावरती ते जर कॅपिटल Vनं डिनोट केलं तर आपल्याला we come to know that value of V is equal to the sum of potential difference across R1, R2 and R3. That is V is equal to V1 plus V2 plus V3. या तिन्ही रेजिस्टर्सच्या अक्रॉसच्या पोटेन्शियल डिफरन्सची सम म्हणजे तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन पॉईंट C अँड D हे मिळत असतं. आता we have to derive formula for RS and how to derive it. See here, resistors R1, R2, R3 are connected in series. Let I be the current flowing through each resistor and the potential difference between C and D is V. Potential difference between C and D point तर कशानं डिनोट केलेला आहे is V. And let V1, V2, V3 be the potential difference across resistors R1, R2 and R3. Then आपल्याला काय कळलेलं आहे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. या इक्वेशनला इक्वेशन 1 म्हणायचं. त्याच्यानंतर लेट RS इज द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स बिटवीन C अँड D. C आणि D मधला इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स काय आहे, RS. आणि बाय ओहम्स लॉ आपल्याला Vची व्हॅल्यू, V1ची व्हॅल्यू, V2 आणि V3 फाइंड करता येणार आहे. ओहम्स लॉवरून तुम्हाला ओहम्स लॉ माहिती आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, R इज इक्वल टू V अपॉन I. आणि याच्यावरून याचा जर फॉर्म्युला V इज इक्वल टू काय लिहिता येणार आहे, IR. V इज इक्वल टू IR. म्हणून बाय ओहम्स फॉर्म्युला V इज इक्वल टू काय लिहिता येईल, हा कॅपिटल V, याची व्हॅल्यू काय लिहिता येईल, करंटची व्हॅल्यू आहे I आणि इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स बिटवीन C अँड D काय आहे, RS. म्हणून V इज इक्वल टू IRS. तसंच V1 इज इक्वल टू इन दॅट वे V1 इज इक्वल टू IR1. V2ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, IR2 अँड V3 इज इक्वल टू IR3. नाव सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ V1, V2 अँड V3 इन इक्वेशन 1. Therefore equation 1 becomes काय मिळणार आहे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. टेक I कॉमन फ्रॉम राईट हँड साईड. राईट हँड साईडमधून I कॉमन घ्या आणि दॅट I विल गेट कॅन्सल फ्रॉम बोथ द साईड्स अँड वॉट यू विल गेट, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. Thus the effective resistance is the sum of individual resistors. काय असणार आहे, इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स
हा कुठला इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स? सिरीजचा आहे. इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टर्स. म्हणजे RS इज इक्वल टू काय मिळालं? R1 प्लस R2 प्लस R3. नाव इन दिस सर्किट वी हॅव युज्ड द 3 resistors. Now if there are more resistors, n number of resistors are connected in series, then the effective resistance of n resistors can be given by RS is equal to, it is given by RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dash 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 up to काय असणार आहे? प्लस RN. हे n रेझिस्टर्स जोडलेले असतील त्यावेळेला. जर 4 रेझिस्टर्स जोडले असते तर काय येणार आहे फॉर्म्युला? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हे येणार आहे. जेवढे रेझिस्टर्स सिरीजमध्ये जोडलेत त्या सगळ्या रेझिस्टर्सची सम केली, त्यांच्या रेझिस्टन्सची सम केली तर ती सम काय असणार आहे? त्या सिरीज कॉम्बिनेशनची इक्विवॅलंट रेझिस्टन्स, त्या सर्किटचा तो इक्विवॅलंट रेझिस्टन्स. आता नाव सच कॉम्बिनेशन, वेअर डू दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड? रेझिस्टर्स इन सिरीज हे कॉम्बिनेशन किंवा त्याचं यूज काय आहे, त्याचे व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड फॉर व्हॉट पर्पज इट इज यूज्ड इन द सर्किट, दॅट वी विल सी हिअर. आता इफ द रेझिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज काय होणार आहे? हे पहिलं पॉईंट, सेम करंट फ्लोज थ्रू इच रेझिस्टर. रेझिस्टरमधून पास होणारा करंट प्रत्येक काय असणार आहे? सेम. द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ रेझिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ रेझिस्टर हा किती असणार आहे? तर इट इज सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. त्याच्यानंतर थर्ड, द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एक्स्ट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टर्स. ह्याच्यासाठी ही प्रॉपर्टी आणि या प्रॉपर्टीवरूनच आपल्याला काय लिहिता आलं इक्वेशन? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ही तिसऱ्या कॅरेक्टर येणार आहे. द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इज लार्जर दॅन ईच ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. आता RS ही 3 रेझिस्टर्सची 3-4 जेवढे रेझिस्टर्स जोडलेत त्यांची सम असेल, ॲडिशन असेल, तर इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स हा काय असणार आहे? लार्जर दॅन द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. आणि दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इन्क्रीज द रेझिस्टन्स इन द सर्किट. टोटल रेझिस्टन्स सर्किटचा जर आपल्याला इन्क्रीज करायचा असेल तर कोणतं मेथड यूज केली जाणार आहे? कनेक्शनची रेझिस्टर्सची सिरीज रेझिस्टन्स यूज केला जाणार आहे. मग दीज आर द, इफ रेझिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, मग दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेझिस्टर्स इन सिरीज. रेझिस्टर्स इन सिरीजचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते आहेत किंवा त्यांची इम्पॉर्टन्स काय आहेत? कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत हे. आणि दीज आर द 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेझिस्टर्स इन सिरीज किंवा राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स when resistors are connected in series. मग पहिलं, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेझिस्टर. सेकंड काय असणार आहे? इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ द रेझिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. त्याच्यानंतर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एक्स्ट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट, म्हणजे 3 रेझिस्टर्स जे सिरीज जोडलेले आहेत त्यांच्या एक्स्ट्रीम्स दोन्ही एंड्समधला पोटेन्शियल डिफरन्स हा काय असणार आहे? इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टर्स. आणि इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इज लार्जर दॅन ईच इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. दिस अरेंजमेंट, वेअर डू दिस अरेंजमेंट इज यूज? दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इन्क्रीज द रेझिस्टन्स ऑफ द सर्किट. सर्किटचा रेझिस्टन्स इन्क्रीज करायचा असेल तर ती अरेंजमेंट यूज केली जाते. नाव वी विल सी द सॉल्व्ड सम्स फ्रॉम द टेक्स्टबुक. द टेक्स्टबुकमधले सॉल्व्ड सम्स बघा पहिल्यांदा आणि तुम्हाला एक्सरसाइजमध्ये या समच्या या चॅप्टरचा एक्सरसाइज जो आहे तो जास्त करून न्यूमरिकल्स, प्रॅक्टिकल यूज याचा जो होणार आहे या लेसनचा त्याच्यावरती आधारित आहे. थेरॉटिकलपेक्षा प्रॅक्टिकल नॉलेजवरती ते तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. 3 रेझिस्टर्स हॅविंग रेझिस्टन्सेस 115 ओहम, 3 ओहम अँड 4 ओहम आर कनेक्टेड इन सिरीज. व्हॉट इज द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इन द सर्किट? आता या R1 यू हॅव गिवन द व्हॅल्यूज ऑफ रेझिस्टर्स
R1 15 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. And how they are connected? They are connected in series. Therefore इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स RS इज इक्वल टू काय लिहिता येणार आहे तुम्हाला? R1 प्लस R2 प्लस R3. खालती इक्वल टू साईन द्यायचं, इक्वल टू साईनच्या खाली इक्वल टू साईन आणि R1 R2 R3च्या व्हॅल्यूज घालायच्या. 15 ओहम, 15 प्लस 3 प्लस 4 आणि त्यांची ॲडिशन किती येणार आहे? 22 ओहम्स. देअरफॉर इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इन द सर्किट किती असणार आहे? RS इज इक्वल टू 22 ओहम्स. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरं क्वेश्चन काय आहे? Two resistors having resistance 16 ohm and 14 ohm are connected in series. They are connected in series. If a potential difference of 18 volt is applied across them, calculate the current flowing through the circuit and potential difference across each individual resistors. तर तुम्हाला इथं काय दिलेलं आहे? See here, two resistors are connected in series. R1 is equal to 16 ohm, R2 is equal to 14 ohm. And how they are connected? In series. म्हणून इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स काढला, RS ची व्हॅल्यू काढली तर ती किती आलेली आहे? R1 प्लस R2 मिळणार आहे 30 ओहम्स. आता लेट द करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट बी I एवढा करंट सर्किटमधून फ्लो होत असेल अँड द पोटेन्शियल डिफरन्स, तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स दिलेलं आहे अक्रॉस दॅम. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दॅम किती आहे? 16 ओहम्स. एवढा पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 16 ओहम अँड 14 ओहम. पहिल्यांदा ह्या टोटल जे सर्किटमधला मी फक्त कोणती ब्रांच दाखवणार आहे इथं? तर रेझिस्टर्स कनेक्टेड इन सिरीज. हा आहे 16 ओहम्स R1 आणि दुसरा रेझिस्टर कोणता आहे? R2 आणि त्याचं काय आहे? 14, त्याची व्हॅल्यू आहे 14 ओहम. दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. सर्किटमध्ये ते कनेक्टेड इन सिरीज आणि त्याची जी ब्रांच आहे ती दे आर कनेक्टेड इन बिटवीन पॉईंट C अँड D. आणि मग C आणि D यांच्या मधला तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन C अँड D तो दिलेला आहे आणि तो किती आहे? 18 वोल्ट्स. म्हणजे कॅपिटल व्हीची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे 18 वोल्ट्स. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R1 आणि R2. R1च्या अक्रॉस असणार आहे V1 आणि R2च्या अक्रॉस काय असणार आहे? V2. म्हणून इथं लेट द करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट बी I अँड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 16 ओहम अँड 14 ओहम बी V1 अँड V2. मग तुम्हाला V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR आणि V म्हणजे काय आहे? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 18 ओहम्स. मग आयची व्हॅल्यू तुम्हाला इथं काढायला येणार आहे. इथं तुम्ही फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आहात? तर I इज इक्वल टू V अपॉन R आणि हा R म्हणजे काय घ्यायचा आहे? इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स. म्हणून या सम सॉल्व करत असताना तुम्ही V इज इक्वल टू IRS लिहा. इथं I इज इक्वल टू V अपॉन IRS. कारण का R नाही आहे नुसता, इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स RS न डिनोट केलेला आहे. म्हणून तुम्हाला I मिळणार आहे 18 ओहम्स अपॉन 18 वोल्ट अपॉन 30 ओहम्स. म्हणून I इज इक्वल टू 0.6 ॲम्पियर. देअरफॉर करंट फ्लोईंग थ्रू रेझिस्टर्स किंवा सर्किटमधून जाणारा करंट हा किती असणार आहे? तुम्हाला फाइंड काय करायचं आहे? कॅल्क्युलेट द करंट थ्रू द सर्किट. म्हणून आयची व्हॅल्यू किती आली? 0.6 ॲम्पियर. हे आय करंट तुम्हाला मिळाला. नाव V1 इज इक्वल टू काय लिहिता येणार आहे? IR1 अँड V2 इज इक्वल टू IR2. V1 इज इक्वल टू IR1. आय म्हणजे 0.6 ॲम्पियर आणि R1 आहे 16 आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर 9.6 वोल्ट. म्हणजे तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R1 V1ची व्हॅल्यू किती आली? 9.6 वोल्ट आणि पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R2 V2 काय असणार आहे? तर IR2 व्हॅल्यूज घातल्या तर ते किती येणार आहे? 8.4 वोल्ट एवढं येणार आहे. आणि या दोघांची ॲडिशन केली तर किती येणार आहे? ते 30. दोघांची ॲडिशन केली तर तुम्हाला मिळणार आहे बघा 6 प्लस 4 किती असणार आहे? 10. कॅरी 1 आणि 9 प्लस 9 18. म्हणून तुम्हाला त्यांची ॲडिशन काय येते? 18. म्हणजे आपला आन्सर काय आलेला आहे? V1 V2च्या व्हॅल्यूज काय आहेत? आलेल्या व्हॅल्यूज करेक्ट आहेत. कारण याच्यामध्ये जर घातलं तुम्ही V1 V2च्या व्हॅल्यूज तर तुम्हाला मिळणार आहे 18 वोल्ट्स.
मग लक्षात आलं करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट इज 0.46 ॲम्पियर अँड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 16 ओहम किती आहे 9.6 वोल्ट आणि अक्रॉस 14 ओहम या रेजिस्टरच्या अक्रॉस किती आहे 8.4 वोल्ट एवढं आहे. आता याच्या पुढं तुम्हाला काय बघायचं आहे तर पुढचं कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्सचं आणि ते आहे रेजिस्टन्स इन पॅरलल. आता पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं आहे तर क्वेश्चन एक लिहायचा आहे याच्यासाठी आणि काय क्वेश्चन आहे तर ऑब्टेन द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स of the circuit when R1, R2 and R3 resistors are connected in series. आणि त्यालाच पुढं दुसरा क्वेश्चन काय घ्यायचा आहे राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टर्स इन सिरीज. हे दोन क्वेश्चन्स सॉल्व करायचे आणि सेंड करायचे लिहून वहीमध्ये लिहा व्यवस्थित. मी जसं सांगितलं आहे तसं लिहा. म्हणजे तुम्हाला पहिला क्वेश्चन जो आहे ऑब्टेन द रेजिस्टन्स इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स डायग्रॅम ड्रॉ करायची व्यवस्थित. करंटची डायरेक्शन त्याच्यामध्ये दाखवायची आहे. पोलॅरिटीज ऑफ बॅटरी असेल, ॲमीटर आहे, आणखीन व्होल्टमीटर हे दाखवायचं आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह या साईन्स त्याला असल्या पाहिजेत. की दाखवताना ती क्लोज्ड की दाखवा. आणखीन ही डायग्रॅम ड्रॉ करून व्यवस्थित डेरिवेशन लिहा फॉर्म्युल्याचं इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सचं. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. जर N रेजिस्टर्स जोडले तर काय येणार आहे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू ही ॲडिशन कितीपर्यंत राहणार आहे RN पर्यंत. आणि त्याच्यानंतर सेकंड क्वेश्चन कोणता आहे तर राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टर्स इन सिरीज. मग ते कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला किती आहेत टोटल कॅरेक्टरिस्टिक्स 5 आहेत ते लिहा.